अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूबि ज़िक्रुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुरान मजीद की इरशाद फरमाई यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम। कि क़यामत को रजी बाने बा इंसान तन माल पकार वर्जी और नगर इंसान ता औलाद पकार वर्जी इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम पुछा छिमा पाता कल्बी सलीम जड़ रावड़ा है दासी कल्बी मापा तरावड़ा है कि आवाज जड़ दिगुन हो दागोन बिल्कुल पाक साफ भी दासी जड़ाई मापा तरावड़ा है कि बहावज़ की सिर्फ दिमा मिनवी सिर्फ माँ मुहब्बत भी सिर्फ माँ इश्क भी बचे इंसान का बहावज़ पकार वर्जी तासु होरो को कि इंसान दा सोच कवी कि कमा सर ढेर मालो दौलत रायसी नुज़बा दी दुनिया हर कार कवला सा हर परेशानी बद माल पर दौलत सर नदी का जानना हर गम ब खत्म को उदामार गुजरीबा दी इंसान दी दुनिया हर कार नशी कवला है तासु को कतली भी कि दिमाग गुजरीबा दी इंसान खुदा लिबास को अफिस्तलाशी को हुस्न जमाल से अफिस्तला है दिमाग गुजरीबा दी इंसान किताबों को अफिस्तलाशी को इल्म से अफिस्तला है पदिमाल गुजरीबा दी इंसान आईने के को अफिस्तलाशी को नजर से अफिस्तला है दवारेंगे दिमान तजरीबा इंसान दिबल इंसान खुशामद को अफिस्तला सी वो दिचा जरो मुहब्बत नसी अफिस्तला बदी माल जरी सर को इंसान दी दुनिया हर कार नशी का वला है जगह परवरदिगार को फरमाए कि इंसान तब क़यामत मोरद माल पकार न वर्जी और औलाद बहु पकार न वर्जी इंसान बजर की दा खबरा सोच कभी कि कमा ढेर औलाद भी और अटो अटो पोस्टो बांधी भी जो फलांकी जो तो हुआ इमदाकार कोशी फलांकी जो बदा इंसान दा सोच कभी और परवरदिगार दा खबर हम बोकड़ा कि इंसान तब औलाद हम पकार न वर्जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाई यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व स्वाहिबतिही व बनीही आपको बतूंगा सख्त अर्वज़वी चिपलार बल जोए मंडी हुई और मोर बल दुर मंडी हुई चिदासी नहीं ची ज़माना दिने कई उवाड़ी नु इंसान तब सब पकार वर्जी इंसान तबा कल्बी सलीम पकार वर्जी दासी जड़ पर इंसान तब पकार वर्जी ची पहाफ़ जड़ की सिर्फ दी परवरदिगार मीनवी दासी जड़ इंसान ता पकार वर्दी ची हाफज रो दी गुनहो दागोन बिल्कुल पाक साफ भी
حدیث شریف چې راځي چې انسان کله یو ګناه وکړي نو انسان په زړه باندې یو تور داغ ولګېږي چې کله انسان توبه وباسي نو هغه داغ پاک شي، صفا شي، ختم شي. او که انسان توبه نه وباسي او بله ګناه وکړي نو په زړه باندې یو بل تور داغ ولګېږي. دغه رنګې ګناه کرتے کرتے دا انسان والا زړه بالکل تک تور شي. ځکه محبوب فرمایي چې د انسان په جسم چې د غوښې یوه داسې لوتړه ده، اذا فسد الجسد كله، چې په هغه غوښې لوتړې کې فساد راشي نو د انسان د جسم ټول اعمال خراب شي. واذا صلح الجسد كله، او چې کله هغه غوښې لوتړه ټیک شي نو د انسان د جسم ټول اعمال صحیح شي. الا وهي القلب، او پیژنو چې د انسان زړه ده. دا زړه دوستانو دا بادشاہ ده، او الله رب العزت دا زړه څه لپاره پیدا کړی ده؟ تاسو به کتلی وي الله رب العزت انسان ته سترګې ورکړې دي، په دې سترګو ذریعې باندې انسان قتل کوي. غوږونه ورکړي دي، په دې غوږو ذریعې باندې انسان اورېدل کوي. په لاسو ذریعې باندې انسان کار کوي. او الله رب العزت انسان ته پښې ورکړي دي، په دې پښو ذریعې باندې انسان تګ راتګ کوي. پروردګار چې دا انسان ته زړه ورکړی ده دا یې څه دپاره ورکړی ده؟ نو شاعر وایي یہ دل بحر محبت ہے، یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ بار اس کو بچا تو پھر بھی یہ کسی پر تو مرے گا. الله رب عزت چې دا انسان ته زړه ورکړی دی دا د مینې دپاره ورکړی ده. دا زړه کار محبت کول دي. ځکه شاعر وایي چې که ته 1,00,000 مرتبه دا زړه له د مینې محبت عشق نه ورمنې کړې نو ته منې کولی نه شې. پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین اس دل کو محبت کیے بغیر. دا جدا خبره ده چې دا زړه ته انسان ته ورکوي، که دا زړه ته مال ته ورکوي او که دا زړه ته پروردګار ته ورکوي. زړه کار مینه کول دی. ډېرې خبرې دي. بعض حضرات فرمایي چې الله رب العزت دا ټول اعضا ښکاره پیدا کړه. سترګې دې ښکاره دي، غوږونه ښکاره دي، ژبه ښکاره ده، لاسونه ښکاره. دا زړه چې پروردګار مینې دپاره پیدا کړی ده دا الله رب العزت پټ ولې پیدا کړی؟ وایي ځکه چې عشق او مشق یہ کبھی چھپتی نہیں ہے. عطر او چا په زړه کې چې مینه او عشق وي دا کله پټېږي نه. که یو انسان عطر په څادر کې پټ ولګوي نو بل انسان ته هم پته ولګي وایي ډېره ښایسته عطر دې ولګول. نو چې که په کوم مسلمان په زړه کې د پروردګار عشق محبت وي هغه انسان هم نه پټېږي. ټولو خلکو ته پته لګېږي چې د په زړه کې د پروردگار عشق او محبت تھا. اللہ رب العزت فرمائے حدیث قدسی دا کہ اللہ رب العزت نہ زمینوں میں سماتا ہے نہ آسمانوں میں سماتا ہے بلکہ مومن بندے کی دل میں سما جاتا ہے. پروردگار نہ پا آسمانوں کے راضی اور نہ پا زمین کے راضی وہ دی مومن رب کے رائشی. کوائی قلب المؤمن عرش الرحمن. مسلمان سړي او د مؤمن سړي زړه د پروردګار عرش ته. ځکه خو تاسو خبر اورېدلې وي مشرانو نه چې بیت الله شریف قرآن د پروردګار په هغې باندې څومره زیات نه خفه کېږي، خو د یو مسلمان ورور زړه مه ماتوه. په دې باندې پروردګار ډېر زیات خفه کېږي. ولې؟ ځکه دا مؤمن سړي زړه د دې پروردګار کور ده، د دې پروردګار عرش ده. حدیث شریف کې راځي محبوب فرمایي
ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. چې پروردګار نظر د تاسو په صورتو او د تاسو په مالو باندې نه ده، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، بلکې پروردګار زړه د مسلمان، پروردګار نظر د مسلمان په زړه باندې ده چې بندا تا په زړه کې څه شی. نو دا زړه پروردګار انسان ته د محبت لپاره ورکړی ده، دا به محبت کوي، په دې کې به الله وي. ځکه قرآن مجید یو آیات ته ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، چې کله بادشاہ یو بستی ته یو کلي ته داخل شي نو هلته فساد راولي. وجعلوا اعزة اهلها اذلة، نو په هغې بستۍ په هغه کلي کې چې کوم عزتناک خلک وي، خانان ملکان وي، از ذلیله کړي او کلي نه بهر ته وباسي. نو تانوي صاحب وایي که دلته مونږه د بادشاه نه مراد د پروردګار نوم والو او د بستۍ نه مونږ د مسلمان سړي زړه واخلو او دا عزتناک عزت وال څیز دا مونږ مال او دنیا واخلو، بیا به دې ترجمه داسې راځي چې کله پروردګار نوم د انسان زړه ته داخل سي نو په دې کې فساد راولي او دا انسان زړه کې چې کومه دنیا پرته ده او انسان هغې دنیا سره مینه او محبت کوي، انسان ته ورګرانه ده، ها ذلیله کړي او بهر ته یې وباسي. نو دا چې څومره روحاني امراض دي، کینه ده، بغض ده، شرک ده، دا څومره روحاني امراض چې کوم دي د دې ټولو روحاني امراضو تعلق د انسان زړه سره ده. دوستان په زړه کې به کینه، بغض، حسد، دا روحاني امراض چې کله تا په زړه کې وي نو بیا وبکې پروردګار نه وي، دا زړه به اول پاک کوي. لکه تاسو به کتلی وي څوک خیرن لوښي کې شودې نه اچوي، وی اول دا صفا کا، نو دا خپل زړه ته اول پاک کوي، صفا کوي به، پس به الله رب العزت دا خپل عشق، خپل محبت په تا په زړه کې بیا پس اچوي. اول به دا د کینې، بغض، د روحاني امراضو نه پاک کوي. نو نن شب برات شپه را روانه ده. شب برات په شپې باندې حدیث شریف کې راځي چې پروردګار اول اسمان ته نزول وشي او پروردګار بلوکن ګټو او بزو په شان باندې د انسانانو د هغو ویښتانو برابر د انسانانو بخشش وکړي، مغفرت وکړي. الله رب العزت مغفرت دومره زیات عام په دې شپې باندې، خو یو څو خلکو په دې شپې کې هم مغفرت نه کوي او د هغو ټولو ګناهونو تعلق د انسان زړه سره. دوستانو چا په زړه کې چې شرک وي نو په دې شپې باندې د هغه انسان مغفرت نه کیږي. چا په زړه کې چې کینه وي نو په دې شپې کې د هغه انسان مغفرت نه کیږي. چې کوم د والدینو نافرمان وي، والدینو زړه ازاروي، په دې شپې باندې د هغه انسان مغفرت هم نه کیږي. نو دا ټول امراض چې دي دا د انسان زړه سره تعلق ساتي، نو په دې شپې کې مغفرت دومره عام وي او الله رب العزت د حق سړي مغفرت نه کوي چا په زړه کې چې دا روحاني امراض موجود وي. نو اخیره خبره دا ټیم ختم سلای چې تاسو موږ به دا ځل څنګه پاک کوو، دې طریقه څه شی ده؟ په حدیث شریف کې راځي لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذکر الله. هر شي لپاره یو پالش وي او د زړه پالش
ادي پروردگار یاد دا چې کوم انسان پروردگار ذکر شروع کی نو پیدا زړه پاک صاف شي. برتن خلق په صابون سره مینځي، کپڑے په صابون سره مینځي، نو دا انسان زړه د پروردگار په یاد سره په ذکر سره پاک کیږي چې انسان په دې زړه باندې لا اله الا الله لا اله الا الله ضربونه ولګوي نو دا انسان زړه بالکل پاک صاف شي. او داسې وخت راشي چې انسان ذکر شروع کی چې انسان زړه ته یو لمحې لپاره هم دا روحاني امراض نشي راتلای، داسې مقام ته انسان ورسیږي. ځکه مشران وایي چې جو دم غافل سو دم کافر، چې کله یو لمحې لپاره هم د الله یاد نه موږ غافل شو، موږ داسې ګڼو چې هغه لمحه په کفر حالت کې ووته. یو لمحې لپاره هغه حضرات د پروردګار یاد نه نشي غافلېدلی. ځکه عبدالحسن نوري رحمه الله په باره کې راځي چې یو ورځ یو شاګرد د ده ملاقات ته روان و، نو په لارې باندې یو ونې لاندې دی د قیلولې په نیت سره لږ سملس کړی طالبینه و، نو لږ ترې نه پسه د سترګې کولاو شوې، نو په ونې باندې دوه مرغان اپس کې خبرې سره کوي. یو مارغه بل مارغه ته وایي چې ته خبره عبدالحسن نوري رحمه الله خو نن وفات سلی. چې کله دا خبره واورېده نو ډېر زیات خفه شوی چې زه خو استاد ملاقات ته روان وم. بیا یې په زړه کې سوچ راغلی چې چلو د استاد جنازې کې خو به شرکت وکړم. نو په منډه منډه ور روان شوی. نو چې کله د استاد په ډېرې په بیټک باندې ور داخل سوی نو استاد یې په هغه ډېرې په بیټک کې ګرځې راګرځې. دی ورته وایي چې استاد عجوبه خبره ده او ټوله خبره یې ورته تېره کړه. نو استاد په ژړا شوی او عبدالحسن نوري رحمه الله ورته وویله چې بچیا نن زه یو لمحې لپاره پروردګار یاد نه غافله شوی وم، نو زه چې کله د پروردګار یاد نه یو لمحې لپاره غافله شوم نو روحاني دنیا کې دا اعلان وشوی چې عبدالحسن نوري رحمه الله وفات شوی. او جنید بغدادي رحمه الله ته یو مارغه وایي، مارغه په پنجره کې بند کړی وایي حضرت که ته ما آزاد کې نو زه به تا ته یو نصیحت وکړم. نو ته یې آزاد کړی او ته نصیحت راته وکړه. وایي نصیحت دا ده چې زه یو لمحې لپاره د پروردګار یاد نه غافله شوی وم نو الله رب العزت ما ته دومره اوږد قید راکړی په پنجرې کې بند کړم یو لمحې لپاره. نو ای جنید بغدادي زه تا ته دا نصیحت کوم چې تاسو خو هر وخت د الله یاد نه غافله یو، تګینو پروردګار به تاسو ته څومره قید درکوي. دوستانو انسان چې کله ذکر شروع کړي نو انسان زړه کې د پروردګار نوم داسې راشي چې انسان به یو لمحې لپاره د پروردګار یاد نه غافله نشي کېدلی او انسان زړه د روحاني ټولو امراضو نه پاک صاف شي. او چې کله موږ زړه د روحاني امراضو نه پاک صاف کړو نو نن چې کومه شپه د شب برات الله رب العزت نو قوي امید دا ده چې پروردګار به په دې نن شپې کې تاسو موږ ټولو مغفرت کوي په شرط دا چې دا خپل زړه ته پاک صاف کړي. دوستانو پروردګار سره چې تاسو موږ روح وو دا خو یو څو ورځې زندګي ده. بهلول دانا یو بزرګ تېر شوی ده، یو ورځ د یوې علاقې نه را روان و، چاته په مخه باندې ورغلی. وایي بهلول دانا چېرته لاړ وې؟ وایي زه چې فلانکي کلي نه را روان یم، معصوم کلي نه را روان یم. وایي څه دپاره ته لاړې؟ وایي معصوم کلي کې مې د پروردګار او د بندګانو اپس کې مې روغه کوله. وایي بهلول بابا به دې څه وکړه؟ وایي پروردګار تیار ناست و خو خلق تیار نه و. څه دن نه پس ته بهلول بابا بیا یوې علاقې نه را روان و. هغه کس بیا مخته ورغلی. وایي بهلول بابا نن چېرته لاړ وې؟ وایي جی زه خو نن اډرې ته لاړم، قبرستان ته لاړ وم. وایي څه دپاره؟ وایي پروردګار او د بندګانو اپس کې مې روغه کوله. وایي بهلول بابا به دې څه وکړه؟ وایي پروردګار تیار نه
خلق تیار ناس وو. دوستان دا موږ سره موقع ده چې کله ګناهګار بنده پروردګار در ته راشي نو پروردګار دومره زیات خوشحاله شي چې فرښتو ته ووایي ای زما فرښتو تاسو په اسمان کې چراغا وکړو جشن مناو کو او ته یې پروردګاره کومې خوشي په وجه باندې وایي فرښتو زما یو ګناهګار بنده زما در طرف ته راغلی ده. او یو روایت کې راځي چې کله ګناهګار بنده پروردګار ته وګوري چې یا پروردګاره زه تا سره سوله کول غواړم، زه دا خپل زړه پاک کول غواړم، یا پروردګار ته زما معاف کې، نو پروردګار دې ګناهګار بنده ته 3 ځله لبیک یا عبدي لبیک یا عبدي لبیک یا عبدي دومره پروردګار زیات خوشحالېږي. خو خبره تاسو مونږ له خرابه ده. نو نن دومره عظیمه شپه ده شب برات شپه، په دې شپې کې که انسان له پروردګار مغفرت او بخشش نه محرومه پاتې تللی نو دوستانو یقینا چې دا کس محرومه ده. چې پروردګار اول اسمان ته نزول کیږي او دومره زیات خلکو مغفرت کوي، دا خو یقینا چې ډېره لویه شپه ده. نو نن په دې شپې کې چې موږ پروردګار سره صلح وکړو او روغه وکړو، پروردګار نه وغواړو بخشش مغفرت، یقین دا ده چې پروردګار به تاسو موږ ټول ګناهونه معاف کړي. الله رب العزت ته تاسو موږ ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا